Introduction to trauma. First, definition of trauma. Definition of trauma, second paragraph. Major trauma denotes injury to more than one body region and organ system. What is major trauma? More than one body region and organ system. At the magnitude of the problem, first line, trauma remains the most common cause of death and disability in children and young adults in the developed countries. At the second paragraph, AIS, abbreviated injury score. Okay. So abbreviated injury score, total score வந்து 1 to 6 இருக்கும். 1னா மைல்டு, 6னா வந்து மேக்ஸிமம் இது இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 7 டிஜிட் ஸ்கோர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதுல 7th டிஜிட் தான் வந்து நம்பரா இருக்கும். ஓகே, அந்த நம்பர் தான் ஸ்கோர் சிவியாரிட்டி. ஏஎஸ் மைல்டு மேக்ஸிமம். ஓகே, மைல்டு வந்து 1, மேக்ஸிமம் வந்து 6. அடுத்து மேல வந்து இன்ஜுரி சிவியாரிட்டி ஸ்கோரிங் சிஸ்டம். ஸோ இன்ஜுரி ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் வந்து ஸோ மேஜர் ட்ராமா எப்போ சொல்லுவோம்னா ISS is greater than 15. Okay, more than 15 ISS is major trauma, or more than one body region and organ system is major trauma. அடுத்து majority of the hospital admissions have low ISS values ranging between the values of 4 and 18 and are secondary to single isolated fractures and isolated mild head injuries. Okay. Overall, major trauma affects approximately 15% of all injured patients. So most common hospital வரது வந்து low IAS score தான், between 4 and 8. என்ன சும்மா ஃப்ராக்சர் அப்படி இல்லாட்டி மைல்டு ஹெட் இன்ஜுரியோட வருவாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இது MCQல அந்த சம்மரி பாக்ஸ் பார்த்துங்க. 22.1. The vast majority of injuries are not life threatening or limb threatening. Severe trauma constitutes be a major cause in young patients. Older patients with fragility fracture possess an additional burden to the healthcare. Look for important features of injuries that could influence the outcome. The next page, 312, the significance of time in the outcome. Okay, so injury can occur in the blink of an eye. In the seconds prior to the application of the external force or vector, the patient is at their normal baseline, which is called as the zero time, time zero. So time zero na normal time. Okay, அடுத்து next parallel, overall interventions can be distinguished as emergency, life-saving, and acute, அதாவது restoring hemodynamic stability, and delayed or semi-elective, focusing on the treatment of post-fracture fixation complications. அதாவது non-union infection, malunion, அதெல்லாம் orthopedic point of view அதெல்லாம் delayed. So emergency-னா only life-saving. Okay, acute-னா தான் வந்து hemodynamic stability வந்து restore பண்றது. Okay, so அந்த diagram 22.3 தான் வந்து இந்த timeline concept. Okay, timeline conceptல first 22.2ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இமீடியட்டா எதனால சாவாங்க அப்படின்னா ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ABCDEல ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருக்கு. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா அப்டாமினல் ப்ளீடிங். தேர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டியூரல் ஹெமட்டோமா EDH. அடுத்து லாஸ்ட் வந்து இஸ்கிமிக் காசஸ், அதர் ஆர்கானிக் இஸ்கிமிக் காசஸ். 22.3ல வந்து டைம் லைன் கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அடுத்து அந்த ஓவரால் டைம்ல இனிஷியலா வந்து அசஸ்மெண்ட் டைம், அதுக்கு அடுத்து வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த லெஃப்ட் சைட்ல லாஸ்ட் பேரா, so GCS score, drop in the GCS could be related to a head injury or to the presence of the shock and hypoxia. So எதனால வேணா உங்களுக்கு வந்து GCS வந்து drop ஆகலாம், not only because of head injury. அடுத்து அந்த பேரா லாஸ்ட் லைன், it is clear therefore that the timeline concept is critical in the safe management of the trauma patients. Reducing the diagnosis time and response time of our interventions is dependent not only on the clinical staff but also on the availability of the resources. Okay, next 22.2 summary box. Timeline concept is essential component. Assessment should be completed within a set time. The time to respond is limited. Both assessment and response should take place in the time window prior to irreversible damage or death. Okay, so அடுத்து வந்து diagrammatic representation of the relationship between the assessment and response அந்த diagram. ஸோ இதுல ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஹெட் இன்ஜுரி ஆகுது, EDH வருது அப்படின்னா நம்ம பல ஸ்டேஜ்ல வந்து அதை நோட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் EDH என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆன் இமேஜிங். ஓகே, அதுக்கு அடுத்துதான் அது ஹெமட்டோமாவா மாறும், அப்புறம் சப்டில் கிளினிக்கல் சைன்ஸ் வரும், அப்புறம் கிளினிக்கலி ஆப்வியஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைன் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆன் இமேஜிங் தான். ஓகே, ஹெமட்டோமா ஆன் இமேஜிங், ஹெமட்டோமா பார்த்தோன்னே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் பேஷண்ட்டை. அடுத்து சப்டில் கிளினிக்கல் சைன்ஸ் இருக்கும்போது அனஸ்தடைஸ் பண்ணும். கிளினிக்கலா ஆப்வியஸா டைம் வந்துருச்சு, சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து டீகம்ப்ரஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுல கடைசி லைன், இட் கேன் பி சீன் தட் ரிலையிங் ஆன் ஆப்வியஸ் கிளினிக்கல் சைன் கிவ்ஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் டைம் டு ரெஸ்பாண்ட் எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ அந்த டிப்பிக்கல் சைன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிருக்க கூடாது. அடுத்து 22.3 சம்மரி பாக்ஸ், த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ராமா.
So include the informational formula. So mechanism plus patient is equal to injury. So look for both obvious and less obvious feature. Identify more reasons when the above formula does not make sense. அடுத்து மெக்கானிசம் பிளண்ட் ட்ராமா வந்து டைரக்ட் இன்டைரக்ட் இருக்கும். மோஸ்ட் காமன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ராமான்னு கேட்டாங்கன்னா பிளண்ட் ட்ராமா தான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல 22.1 டேபிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ் ஃபீச்சர்ஸ், கோவர்ட் ஃபீச்சர்ஸ், இது ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடட் இம்பாக்ட் ஃப்ரம் ஆர்டிஏ. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டு நல்லா ஃபோர்ஸாக விழுந்துட்டோம்னா ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரியுறது வந்து லெஃப்ட் சைடு நீமோதொராக்ஸ், அப்புறம் லேட்ரல் கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த பெல்விஸ் அதான். ஆனா கோவர்ட் ஹிட்டிங் இன்ஜுரி என்னன்னா அதுல வந்து ஸ்பிளீனிக் ரப்சர் அண்ட் இடிஹெச். ஸோ சீரியஸ் திங்ஸ் ரெண்டு, அதாவது ஸ்பிளீனிக் ரப்சரும் இடிஹெச்சும் கோவர்ட் இன்ஜுரி. ஸோ அடுத்து ஃபிளெக்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன், லேப் பெல்ட் இன்ஜுரி. லேப் பெல்ட்ல வந்து ஆப்வியஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அந்த சான்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஆஃப் த லம்பார் ஸ்பைன், டிஸ்லோகேட்டட் நீ, அப்புறம் ஹெட் இன்ஜுரி, இதெல்லாம் வந்து ஆப்வியஸ் ஃபீச்சர்ஸ். ஆனா கோவர்ட் ஹிட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ், ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து டியோடினல் ரப்சர், பாப்லிட்டியல் ஆர்டரி டிஸ்ரப்ஷன், அப்புறம் செர்விக்கல் ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர், இதெல்லாம் கோவர்ட் இன்ஜுரி. அடுத்து எலக்ட்ரிகேஷன். எலக்ட்ரிகேஷன்ல பர்ன்லாம் வந்து ஆப்வியஸ் ஃபீச்சர். கோவர்ட் இன்ஜுரி வந்து போஸ்டீரியர் டிஸ்லோகேஷன் ஆஃப் த ஷோல்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு, இதுல எல்லாம் என்ன டைப் ஆஃப் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன் கேட்பேன். போஸ்டீரியர் டிஸ்லோகேஷன் ஆஃப் ஷோல்டர், அது ஒரு எம்சிக்யூ, அது ஒரு கோவர்ட் இன்ஜுரி. அடுத்து டேஷ்போர்ட் இம்பாக்ட்ல நீ வூண்ட் வந்து ஆப்வியஸ் ஃபீச்சர். கோவர்ட் இன்ஜுரி வந்து போஸ்டீரியர் டிஸ்லோகேஷன் ஆஃப் த ஹிப். இதுல எல்லாத்துலயும் கோவர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடு இம்பாக்ட்ல இடிஹெச் ஸ்பிளீனிக் இன்ஜுரி, லேப் பெல்ட் இன்ஜுரியில சீரியஸான டியோடினல் ரப்சர், அப்புறம் செர்விக்கல் ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர், பாப்லிட்டியல் ஆர்டரி டிஸ்ரப்ஷன். அடுத்து எலக்ட்ரோக்யூஷன்ல வந்து போஸ்டீரியர் டிஸ்லோகேஷன் ஆஃப் ஷோல்டர், அப்புறம் டேஷ்போர்ட் இம்பாக்ட் வந்து போஸ்டீரியர் டிஸ்லோகேஷன் ஆஃப் ஹிப். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் இந்த பேஜ், இந்த சாப்டர்ல. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரைட் சைடு லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ் அந்த பேஜ்ல. ஓகே, so penetrating wounds over the torso, because it is not always easy to establish the track that the sharp object has followed. In this context, it should not be forgotten that the abdominal structures extend higher than anticipated and as high as the level of the fifth ribbon expiration. So penetrating injury la till which level it can இதுனா நம்ம எவ்வளவு ஆன்டிசிபேட் பண்றோமோ அதோட ஹையர் லெவல்ல இருக்கும், till up to the level of fifth ribbon expiration வரைக்கும் போகலாம். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல 22.6 டயக்ராம். அதுல வந்து இந்த புல்லட் இன்ஜுரிஸ்ல வந்து லோ வெலாசிட்டி, ஹை வெலாசிட்டி அப்படின்னு 2 டைப் இருக்கு. ஓகே, அந்த ஏ டயக்ராம் வந்து லோ வெலாசிட்டி, பி வந்து ஹை வெலாசிட்டி. ஸோ சம்மரி பாக்ஸ்ல சொல்றாங்க ஹை வெலாசிட்டி புல்லட்ஸ் இன்டியூஸ் பர்மனன்ட் அண்ட் டெம்பரரி கேவிடேஷன், ரெண்டுமே இருக்கும். ஓகே, ஆனா வந்து லோ வெலாசிட்டியில வந்து வெறும் ஒரே ஒரு கேவிடேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, எந்த கேவிடேஷன், டெம்பரரியா பர்மனண்டா? பர்மனன்ட் கேவிடேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும், டெம்பரரி கேவிடேஷன் இருக்காது. அப்புறம் லோ வெலாசிட்டி புல்லட்ஸ் இன்டியூஸ் சிமிலர் டேமேஜ் டு த நைஃப், இது ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய இதில் கேட்குறாங்க. லோ வெலாசிட்டி புல்லட்டும் நைஃப் இன்ஜுரியும் ஒன்று. அடுத்து ஹிடன் ஃபேக்டர் மெக்கானிசம்ல சொல்லிட்டேன், மெக்கானிசம் பிளஸ் பேஷண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஜுரி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு டயக்ராம், பாடி ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் அட் வேரியஸ் ஏஜஸ் அண்ட் anatomical லொகேஷன் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் வென் ஹிட் பை a car. ஓகே, ஸோ 1 year சைல்டு கிராஸா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, 1 year சைல்டுலாம் மெயினா செஸ்ட், அப்டமன், நீ லெவல் தான் வந்து இன்ஜூர் ஆகும். ஓகே, அதுல ஒன்றும் பெருசா இல்லை. அடுத்து கீழே அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தட் ஷுட் அலர்ட் த கிளினிஷியன் அண்ட் ரைஸ் த சஸ்பிஷன் ஆஃப் த NAI, அதாவது நான் ஆக்சிடென்டல் இன்ஜுரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த அபியூஸ், சைல்டு அபியூஸ், அதுக்கு தான் நான் ஆக்சிடென்டல் இன்ஜுரி. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சைன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி நாட் கன்சிஸ்டன்ட் வித் த மெக்கானிசம், long bone fracture in pre-ambulatory child, inconsistent or changing history, aggressive or unusual behavior of the caretaker, அப்புறம் posterior rib injury. ஸோ ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், லாங் போன் ஃப்ராக்சர் இன் ப்ரீ ஆம்புலேட்டரி ஏஜ் குரூப், அப்புறம் போஸ்டீரியர் ரிப் ஃப்ராக்சர், அது ரெண்டு இருந்தா வந்து அபியூஸ் இல்லை நான் ஆக்சிடென்டல் இன்ஜுரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ்ல ஒன்றும் இல்லை, இன்ஜுரிஸ். ஸோ இன்ஜுரிஸ்ல வந்து 2 அப்ரோச் இருக்கு. ஓகே, லுக் எல்ஸ்வேர் எவ்ரிவேர் அப்ரோச், அப்புறம் ஃபோக்கஸ்டு எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்ரோச். So look everywhere approach la vandu this represents the secondary and tertiary elements of the ATLS system. So and the primary survey, secondary survey, tertiary survey adalla vandu in the look everywhere approach la varum. Aduthu there is no doubt that whole body CT scan algorithms have been shown to accelerate diagnostic workup, but their effect on survival is controversial. Okay, beneficial ah illaiyan theriyala, ana most of the centers la இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது எஃபெக்டிவ் ரேடியேஷன் டோஸ் டு ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் ஃபுல் பாடி சிடி, இது ஒரு ஒன்லைனர்.
Okay, whole body CT ல எவ்வளோனா 12 to 16 millisievert. Okay, abdominal CT ல எவ்வளோ millisievert யாரா சொல்ல முடியுமா? Abdomen and pelvis CT ல எவ்வளோ millisievert? 10, yes, 10. Okay, so whole body ல 12 to 16. Head ல வந்து பார்த்தோன்னா 2.3, 2ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். செஸ்ட்டுக்கு வந்து 8, ஆனால் ஹோல் பாடியில வந்து 12 to 16 தான். அடுத்து whole body CT equates to 76 chest x-ray or 6 months of background radiation. Okay, so இதுல எவ்வளவு chest x-ray? CT abdomen and pelvisல 500 chest x-ray பார்த்தோம். ஓகே, அப்புறம் நேச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து 4.5 years. ஆனா அதை விட இதுல வந்து ஹோல் பாடி சிடி வந்து கம்மி தான், 76 செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. எக்ஸ்போஷர் டியூரேஷன் வந்து 6 months பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன். அடுத்து ஃபோக்கஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்ரோச். So this is based on the knowledge that some specific injuries are missed on a remarkably regular basis. அதான் அதெல்லாம் எந்தெந்த இன்ஜுரிலாம் மிஸ் ஆகுமோ அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபோக்கஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்ரோச். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெட்டாடார்சல் மெட்டாகார்பல் ஃப்ராக்சர், ஸ்கெஃபாய்டு ஃப்ராக்சர், அப்புறம் பெரிலூனேட் டிஸ்லோகேஷன், அப்புறம் போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன், இதெல்லாம். ஓகே, இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஸ்கெஃபாய்டு, பெரிலூனேட், அப்புறம் போஸ்டீரியர் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன். ஞாபகம். அடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ட்ராமா, இதுல எல்லாம் இந்த பேஜ்ல அடுத்து எம்சிக்யூ இல்லை, நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து the medical response to injury initial managementல வந்து ஒரு டீம் லீடர் இருப்பான். Okay, the team leader according to the ATLS protocol will assign trained nurses and doctors to the specific task. Okay, அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால ஒன்றும் இல்லை, அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் பேரால ஒரு 12th லைன். The accidental benign falls may be associated with more severe pathology and injuries. Okay, அடுத்து நெக்ஸ்ட் beyond the first hour. அதுல வந்து இந்த ஏர்லி டோட்டல் கேர், அப்புறம் வந்து இந்த டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி, அது ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க. அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வந்து in DCO concept, initially any long bone fractures in pelvis are temporarily stabilized with the use of the external fixator. Definitive fixation வந்து IM nailing. So எப்ப பண்ணுவாங்க definitive stabilization? 4 days later when the physiology state of the patient has been established. அடுத்து in contrast, a patient with similar injuries who have stable physiology can be managed with IM nailing and plating within the first 24 hours to 36 hours. So இதுதான் ETC approach. So early total careல 24 to 36 ஹவர்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. டெஃபினேட்டிவ் அப்ரோச்ல வந்து அதாவது டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு டெஃபினேட்டிவ் அப்ரோச் வந்து 4 days லேட்டருக்கு அப்புறம் பண்ணுவாங்க. ஸோ த வேஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாலிட்ராமா பேஷன்ஸ் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் த ஏர்லி டோட்டல் கேர் 30%. அடுத்து கிரைட்டீரியா ஃபார் த டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி அண்ட் ஏர்லி டோட்டல் கேர். ஸோ அதில் பார்த்துக்கணும். ஸோ ரெண்டுமே அப்படியே ஆப்போசிட்டா தான் வரும். டிசிஎஸ் எதுக்கெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைப்போதெர்மியா அதாவது less than 34 degree Celsius, அசிடோசிஸ் pH வந்து less than 7.2, அடுத்து சீரம் லாக்டேட் வந்து more than 5 millimole per liter, கொயாகுலோபதி, பிபி less than 70, டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அப்ரோச்சிங் 15 units, அப்புறம் இன்ஜுரி சிவியாரிட்டி ஸ்கோர் more than 36. ஓகே, ஸோ more than 15 ISS வந்து மேஜர் ட்ராமான்னு பார்த்தோம். more than 36 இருந்தா டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது வந்து அந்த கடைசி 3 தான். ஓகே, பிபி less than 70, சிஸ்டாலிக் பிபி less than 70, டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வந்து 15 units, அப்புறம் இன்ஜுரி சிவியாரிட்டி ஸ்கோர் வந்து more than 36. ஓகே, சீரம் லாக்டேட் நமக்கு தெரியும். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எல்லாமே ETCக்கு. ஸோ சீரம் லாக்டேட் வந்து less than 2 இருக்கணும், அப்புறம் யூரின் அவுட்புட் வந்து more than 1 ml இருக்கணும். அடுத்து இதுல லெஃப்ட் சைட்லயே அந்த லாஸ்ட் பேரால ஒரு 5th லைன். ஸோ when injuries involve the input of different principles, ஸோ மல்டிபிள் இன்ஜுரி இருக்கு அப்படின்னா the most important intervention should go first. ஓகே, அதான் பிரின்சிபல். அடுத்து லோக்கல் ப்ரோட்டோகால் அண்ட் கைட்லைன்ஸ்ல ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் பிளானிங் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ரேஷன், அதுல அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்துக்கோங்க. பெல்விக் ஃப்ராக்சர் ஏஞ்சியோகிராஃபி ப்ரோட்டோகால். ஓகே, அடுத்து எந்த ஒரு அன்ஸ்டேபிளா இருந்தாலும், பேஷண்ட் அன்ஸ்டேபிளா இருந்தா பெல்விக் ஃப்ராக்சர்ல நம்ம ஓடிக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் த பெல்விஸ் அண்ட் பெல்விக் பேக்கிங் வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா சிடி ஸ்கேன் பண்ணலாம். சிடி ஸ்கேன்ல ஆர்டீரியல் பிளஷ் இருந்தா இப்போ எம்போலைஸ் மட்டும் பண்ணா போதும். ஆர்டீரியல் பிளஷ் இல்லைன்னா வெறுமனா ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் பெல்விஸ் அண்ட் பெல்விக் பேக்கிங். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து the response to trauma summary box. Rationalize patient management with development of protocol and guidelines, avoid unnecessary delay, observe trends and identify promptly evolving condition. அடுத்து 22.9 planning and individual operation. So adequate preoperative planning is essential to eliminate unnecessary delay.
Document the plan to ensure no important parameters left out. A whiteboard can be used to demonstrate the order of plan execution and acts as a means of communication with the staff. அடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் டு த மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஜுரி, அதெல்லாம் இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் டு பேஷண்ட் ஃபேக்டர்ஸு, அதில் வந்து ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ் வல்னரபிள் டு இன்ஜுரி ஓவிங் டு புவர் போன் ஸ்டாக் அண்ட் அதர் போன் ப்ரொடெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் எசென்ஷியல். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நோஷனல் அண்ட் நேஷனல் கைட்லைன்ஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு பேஷண்ட் ஃபேக்டர் இஸ் டிசைரபிள். அடுத்து கன்க்ளூஷன்ல வந்து லுக் ஃபார் ஹிடன் இன்ஜுரிஸ், ரிமெம்பர் த டைம் லைன் கான்செப்ட், ஸ்பெசிபிக் கிரைட்டீரியா. ஸோ இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து டப்பா இடிசி பிசிஎஸ் அந்த டப்பா ஒன்று. அடுத்து நான் ஆக்சிடென்டல் இன்ஜுரி எப்பெல்லாம் சஸ்பெக்ட் பண்ணும், அப்புறம் ஃபோக்கஸ்டு எல்ஸ்வேர் அப்ரோச், ஃபோக்கஸ்டு எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்ரோச்னா என்ன, டைம் லைன் கான்செப்ட்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரி இடிஹெச் என்னது, அப்புறம் இந்த ஸ்கோரிங் பத்தி இன்ஜுரி சிவியாரிட்டி ஸ்கோரிங்கு அதெல்லாம் பத்தி லைட்டா பார்த்துக்கணும். ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போயிடலாம். ஏர்லி அசஸ்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சிவியர் ட்ராமா, பேஜ் 322. இதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து ரைட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் பேரால கோட் ரெட் ட்ராமா கால். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று இருக்கு, கோடு ப்ளூ, கோடு இது அப்படின்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஏதாவது பேஷண்ட் அரெஸ்ட் ஆயிட்டானா ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம கோட் ப்ளூ ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோட் ப்ளூவா கோட் ரெட்டான்னு வந்துச்சு. ஸோ ட்ராமாக்கு வந்து கோட் ரெட் ட்ராமா கால். அடுத்து நெக்ஸ்ட் த ரோல் ஆஃப் த ட்ராமா ட்ரீம் சம்மரி பாக்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் this allows the simultaneous and efficient application of ATLS principle to identify and treat life-threatening injury should be led by the most senior clinician. That's important. Yaar trauma team oda head na most senior clinician. So most senior clinicians from each specialty should attend the code red trauma call. The team leader should be trying constantly to anticipate the next move. So அது ஒன்று. அடுத்து பிரைமரி சர்வே. ஸோ பிரைமரி சர்வேல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த CABCD கான்செப்ட் பண்ணுட்டான். சி வந்து எக்ஸாங்குனேட்டிங் எக்ஸ்டர்னல் ஹெமரேஜ். அப்படி அது இல்லைன்னா ABCD தான் ரூல். ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரி இன்ஜுரின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். அடுத்து இதுல வந்து அந்த ஒரு 10th லைன், ஃபெயிலியர் டு கண்ட்ரோல் ப்ளீடிங் இன் த லெம் பை டைரக்ட் ப்ரெஷர் should be followed by application of the tourniquet proximal to the wound. Okay, so direct pressure தான் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து வந்து அதான் tourniquet அப்ளை பண்ணோம். அடுத்து airway with cervical spine control. The second third line, compromised airway requires a stepwise progression. First clearing the airway by suction. So first வந்து suction பண்ணும், அதுக்கு அடுத்து சிம்பிள் ஏர்வே மேனுவர், அதான் ஜா த்ரஸ்ட், சின் லிஃப்ட் அண்ட் இன்சர்ஷன் ஆஃப் த ஓரோஃபெரிஞ்சஸ் ஆர் நேசோஃபெரிஞ்சியல் ஏர்வே. அப்புறம் அட்வான்ஸ்ட் ஏர்வே மெனஸ் வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் அ கஃப்ட் ET டியூப். ஓகே, ஸோ எமர்ஜென்சி இன்டுபேஷன் இஸ் டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிமாண்டிங் ஸ்கில். ஸோ வந்து எல்லாமே ரெடியாக வச்சுக்கணும். அடுத்து கிரிக்கோதெரட்டமி அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஏர்வேல வருது. அடுத்து ப்ரீத்திங்ல இருந்ததுன்னா ஆல் பேஷண்ட் ஷுட் ரிசீவ் ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன். ஓகே, அடுத்து இந்த ப்ரீதிங்ல தான் இந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் செஸ்ட் பெத்தாலஜி, டென்ஷன் ஹீமோதராக்ஸ், மேசிவ் ஹீமோதராக்ஸ், ஃப்ளைல் செக்மெண்ட் அதெல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணி இமீடியட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். அடுத்து சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஹெமரேஜ்ல தான் வந்து IV ஃப்ளூயிட் 2 லார்ஜ் போர் IV ஃப்ளூயிட் 18 காஜ் போட்டுட்டு அப்புறம் பிளட்டை ட்ரா பண்ணி கிராஸ் மேட்சிங் அனுப்பிச்சிடணும். கிராஸ் மேட்சிங் இன்னொன்று வீனஸ் லாக்டேட், இன்க்ளூடிங் அந்த கிராஸ் மேட்சிங் ஹீமோகுளோபின் பார்க்கறது, வீனஸ் லாக்டேட், இது எல்லாமே பண்ணணும். அடுத்து pelvic binder should be applied to all hemodynamically unstable patients following blunt trauma and not removed until a pelvic fracture has been excluded. அதாவது எல்லா பேஷண்ட்க்கும் ஒரு பெல்விக் பைண்டர் போட்டணும், போட்டுட்டு எக்ஸ்ரே பண்ணி இல்லை CT பண்ணி பெல்விக் ஃப்ராக்சரை ரூல் அவுட் பண்ற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கணும், ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து the priority is now simultaneous fluid resuscitation and identification of the source of hemorrhage. அதான் protocol. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல permissive hypotension, massive transfusion protocol and tranexamic acid. So for a short time this can be achieved with the systolic. So vital organs க்கு blood flow போனா நம்ம target systolic blood pressure வந்து 70 to 90 mmHg. Although a higher pressure of more than 90 should be the target if a head injury is suspected. So head injury க்கு மட்டும் target more than 90, மற்ற எல்லாத்துக்கும் கிரிட்டிக்கல் ஆர்கன்ஸ்க்கு போகணும்னா 70 to 90 தான் கோல். ஓகே, ஸ்மால் போலஸ் ஆஃப் IV fluid, example 250 ml of O negative blood or normal saline if the blood is not immediately available. So NS இல்லனா O negative blood 250 ml should be administered to achieve this target, which should result in a palpable radial pulse. Okay, அடுத்து எக்ஸசிவ் IV fluid, கொலாய்டு அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ARDS, coagulopathy, hemodilution அதெல்லாம் வந்துடும். அடுத்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஹெமரேஜ் வந்து டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து ஸோ அந்த ப்ரோட்டோகால் தெரியும், டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ப்ரோட்டோகால் 1:1:1. அடுத்து ட்ரானெக்சமிக் ஆசிட் எப்போ கொடுக்கணும்னா 1 gram is given IV over the
10 minutes followed by a further dose of 1 gram dose over 8 hours. Okay, 10 minutes குள்ள 1 gram, அடுத்து next 8 hoursல ஒரு 1 gram வந்து கொடுக்கணும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, all trauma patients with significant hemorrhage, including those with a systolic blood pressure less than 110 or a pulse more than 110 within 3 hours of injury. Okay, so within 3 hours கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தாச்சு. இந்த பிபி பல்ஸ் ரேட் ரெண்டுமே 110 தான் கட் ஆஃப். அடுத்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெமரேஜ், அதுல ரைட் சைடு மேல. ஸோ ஹோல் பாடி சிடி இஸ் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் பேஷன்ஸ் வித் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்ஜுரி ஆர் டீரேஞ்ச்டு பிசியாலஜி. ஓகே, ஸோ கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சாப்டர்ல. ஹோல் பாடி சிடி வந்து, ஸோ whenever possible whole body CT should be performed as soon as possible during the patient's resuscitation. A provisional heart report can be issued within minutes. Okay, more definitive report வந்து ஒரு 30 to 60 minutesல கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேரால ஒன்றும் இல்லை, அதுக்கு அடுத்த பேரால an immediate chest radiograph will exclude the catastrophic intrathoracic hemorrhage. An immediate pelvic radiograph is essential but should not delay the transfer to the operating room. அடுத்து fast. So all patients undergoing immediate laparotomy in the operating room should have a pelvic binder applied and not removed. Okay, so எல்லா laparotomy patients, trauma patientsலயும் pelvic binder போட்டுக்கணும் சர்ஜரி முடிகிற வரைக்கும். A correctly positioned pelvic binder is at the level of the greater trochanter. ஓகேப்பா, எந்த லெவல்ல இருக்கணும் pelvic binderனா greater trochanter லெவல்ல இருக்கணும். அடுத்து these patients will invariably require a whole body CT scan after surgical control of hemorrhage has been achieved. ஸோ ஹோல் பாடி சிடி வந்து ஹெட் டு பெல்விஸ். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட். கால்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, லிம்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஹெட்ல இருந்து பெல்விஸ் வரைக்கும் நம்ம வித் ஐவி கான்ட்ராஸ்ட் பண்றதா வந்து whole body CT. There is no role for selective scanning of the body system in these patients. Okay, அடுத்து as soon as possible பண்ணும். அடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து, such patient should have an immediate pelvic radiograph either in the emergency department or as they arrive in the operating room. Okay, so pelvic binder போட்டு அதே தான் சொல்றான். அந்த எக்ஸ்ரே வந்து நம்ம எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல ஆப்ரேட்டிங் ரூம்லயோ கூட பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். இமீடியட்டா பண்ணல. அடுத்து டிசபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்போஷர். ஸோ டிசபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்போஷர்ல என்னெல்லாம் செக் பண்ணும். ஓகே, ஸோ GCS ஸ்கோர் ஷுட் பி கால்குலேட்டட். த பியூப்பிள்ஸ் அசஸ்ட் ஃபார் சைஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் டு த லைட்டு. அப்புறம் அந்த கோர் டெம்பரேச்சர், கோட் பாட் டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி மெஷர்ட். அடுத்து பேஷண்ட்ஸ் ஆர் மேனேஜ் வித் த சர்விக்கல் ஸ்பைன் ப்ரொடெக்ஷன், சர்விக்கல் காலர். இங்க நம்ம சர்விக்கல் காலர் வந்து இதுல டிசபிலிட்டியில கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா அது ஏர்வேலயே பண்ணிடணும். ஓகே, சர்விக்கல் காலர் போடுறத வந்து. அடுத்து cervical collar, அப்புறம் thoracic lumbar spine using the standard log roll technique until a spine injury has been excluded. அடுத்து early whole body CT scan வந்து பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரைட் சைட்ல வந்து log rolling பத்தி கொடுத்துருக்கான். So log rolling should not occur until a pelvic fracture has been radiographically excluded. ஓகே, ஸோ அதுவும் வந்து log rollingமே வந்து pelvic fracture ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணணுமே. So if patients need to be moved during their primary survey, such as when moving on to the CT gantry, a 20-degree roll with inline spine stabilization should be used. Okay, so இது 20 degree, இது ஒரு MCQ. எத்தனை பேர் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க. அது 4 பேர் பண்ணணும். So modern scoop stretchers இருக்கு, means that there is no requirement to roll any patient more than 20 degree until a pelvic fracture has been excluded. அடுத்து GCS ல தெரிஞ்சதான், GCS பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து சினாரியோ மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து ஃபார்மல் லாக் ரோலிங் ஆஃப் த பிளண்ட் ட்ராமா பேஷண்ட்ஸ் டு எக்ஸாமினிங் த பேக் டியூரிங் த பிரைமரி சர்வே add minimal useful in clinical information, delays the whole body CT scan and may cause harm to a patient with a pelvic fracture. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே, அவ்வளோவா ஹெல்ப் பண்ணாதுங்கிறான் பிரைமரி சர்வே அப்போ. ஓகே, இது வந்து பிளண்ட் ட்ராமா பேஷண்ட்ல. அப்புறம் இட் வில் டிலே த ஹோல் பாடி CT ஸ்கேனு. அப்புறம் பெல்விக் ஃப்ராக்சர் இருந்தால் அதை வர்சன் பண்ணிடும். It should be deferred until after the primary survey. So primary surveyக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும். எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. எக்ஸெப்ஷன் வந்து பெனட்ரேட்டிங் ட்ராமா பேஷண்ட்ஸ்ல மட்டும் போஸ்டீரியர் டார்சோ ஒன்று பண்றதுக்கு நம்ம பிரைமரி சர்வேலயே இந்த லாக் ரோலிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் ஆஃப் த பெல்விஸ் இந்த எமர்ஜென்சி, அதாவது ஸ்ப்ரிங்கிங் த பெல்விஸ், அதாவது பெல்விஸ்ல அப்படி ப்ரெஷர் பண்ணி பார்ப்போம்ல, அமைக்கி பார்க்கறது, pelvic compression test. So it adds no useful clinical information and will disrupt any blood clot that has formed around a pelvic fracture. It should never be performed. A pelvic fracture should always be diagnosed radiographically. அடுத்து செகண்டரி சர்வே. செகண்டரி சர்வேல வந்து பார்த்தோம்னா detailed tip to toe examination after life threatening injuries have been identified and managed.
அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் during the primary survey. அடுத்து such patients may be intubated and responsive at this point, limiting the accuracy of the clinical examination. Such patients should have a tertiary survey. So tertiary survey என்னன்னா secondary survey பண்ண முடியாத நேரத்துல நம்ம எக்ஸ்டுபேட் பண்ணிட்டு அலர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மைனர் இன்ஜுரி, ஸ்கெஃபாய்டு ஃப்ராக்சர், ரொட்டேட்டர் கஃப் டியர் இன் ஷோல்டர், அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து டெர்ஷியரி சர்வே. அடுத்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் தட் த ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் த பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷியரி சர்வே ஆர் கிளியர்லி ரெக்கார்டட் இன் த பேஷண்ட் கேஸ் நோட்ஸ். கேஸ் ஷீட்ல மென்ஷன் பண்ணோம் பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷியரி சர்வே ஃபைண்டிங். நெக்ஸ்ட் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி வெர்சஸ் ஏர்லி டோட்டல் கேர். ஸோ ட்ரையட் ஆஃப் டெத் வந்து தெரியும். அடுத்து மேலே ரைட் சைட்ல செகண்ட் பேராகிராஃப். So revascularization of a limb following arterial injury may be appropriate for isolated injuries, but in the patient with severe multi-system trauma, it may increase the threat to life and therefore amputation may be a better option. So வந்து arterial injury with multiple system trauma இருந்தா amputation வந்து better choice. Okay, isolated arterial injury இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து revascularization வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால வந்து so number of physiological indices to evaluate the response to resuscitation. So pulse rate less than 100 per minute, அப்புறம் normal BP and respiratory rate, as well as urine output more than 30 ml per hour. So இதெல்லாம் வந்து requisites of essential, அதாவது கரெக்டா resuscitate பண்ணிட்டோமான்னு பார்க்கிறதுக்கு. அப்புறம் hypothermia இருக்கக்கூடாது. Lactate levels are also good indicator of tissue perfusion and should rapidly return to normal. Okay, so in this situation, it is usually safe for the surgeon to proceed with the definitive repair or reconstruction of the injured organ. ஏற்கனவே பார்த்த பாயிண்ட் தான். அடுத்து early total care எப்போ பண்ணணும்னு பார்த்தோம், within 24 to 36 hours பண்றது. So the summary box, okay, early total care within 36 hours of the injury after initial resuscitation. So damage control surgery வந்து simultaneously resuscitation with early rapid life and limb saving surgery. Okay, limb and life saving surgery. So time consuming definitive surgeries be deferred until patient is stable. An early total care approach can be changed to damage control if the patient's physiology deteriorates during the definitive surgery. So இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். DCS நம்ம early total care பேஷண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது டிட்டோரியேட் ஆகிறான் அப்படி மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா we have to go for damage control surgery. At any point நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீனஸ் லாக்டேட் நார்மல் வந்து less than 2, எலிவேட்டட் லாக்டேட்னா more than 3 இருந்துச்சுன்னா அண்டர் ரெசிசிட்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்து if the patient's lactate is 2 to 3, then the trend should be, so நடுவுல இருக்கு 2 to 3 லெவல்ஸ்ல இருக்குன்னா ட்ரெண்ட் பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்து more than 3னா அண்டர் ரெசிசிட்டேட்டட். ஸோ அவங்களுக்கு எதர் ஃபர்தர் ரெசிஸ்டேஷன் பண்ணும் இல்லை டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி பண்ணும். more than 5 இருந்தா கண்டிப்பா டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி மட்டும்தான் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து அவ்வளவுதான், சாப்டர் முடிஞ்சது. ஓகே, அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கின் சாப்டர் போயிடலாம், 10 minutes மட்டும். ஓகே, page number 593. So first, functional anatomy and physiology of the skin. First epidermis. Epidermisல இந்த செகண்ட் பேரால லாஸ்ட் 4 lines. ஓகே, ஸோ லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் CLG அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். காலேஜ் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். CLG ஸ்ட்ராட்டம் கார்னியம், லூசிடம், கிரானுலோசம், ஸ்பைனோசம், அப்புறம் பேசல். ஓகே, ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டம், லூசிடம், கிரானுலோசம், ஸ்பைனோசம் ஆர் வேரியபிளி திக் அக்கார்டிங் டு த பாடி சைட். For instance, all 3 are thick in the glabrous skins of the palms and soles of the feet and almost absent in the eyelid. So lucidum ரெண்டாவது லேயர்ல இருந்து கார்னியம், லூசிடம், கிரானுலோசம், ஸ்பைனோசம் இது மூணுமே thickest in palm and sole and absent in the eyelid. அடுத்து மெலனோசைட்ஸ்லாம் என்ன? மெலனோசைட்ஸ் are dendritic cells of the neural crest origin. Okay, so early melanocyte synthesizes melanin, which is transferred via membrane process to the keratinocytes in the stratum, granulosum and the spinosum. Okay, so melanocytes வந்து பேசல் லேயர்ல இருக்கும். அது வந்து ஒரு டென்ட்ரிட்டிக் செல்லு. அது மெலனின் சிந்தசிஸ் பண்ணும். அது வந்து மேல போகும். எங்க போகும்னா ஸ்ட்ராட்டம், கிரானுலோசம், ஸ்பைனோசம்.
ஓகே, அந்த மூணாவது லேயர் நாலாவது லேயருக்கு வந்து போகும். ஓகே, மெலனின் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன். எத்னிக் டிஃபரன்சஸ் இன் ஸ்கின் கலர் are determined by the variation in the amount, combination and distribution of the melanin within the keratinocytes, not by the difference in the number of the melanocytes. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் வச்சு கலர் சேஞ்ச் வர்றதில்ல, ஒன்லி அமௌண்ட், காம்பினேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அடுத்து டெர்மஸ் வந்து 95% ஆஃப் த ஸ்கின். ரெண்டு லேயர் இருக்கு, சூப்பர்ஃபிஷியல் பேப்பிலர் லேயர், டீப் ரெட்டிகுலர் லேயர். சூப்பர்ஃபிஷியல் பேப்பிலர் லேயர்ல வந்து டெலிகேட் கொலாஜன் அண்ட் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இன் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இன்டு விச் த கேபிலரி அண்ட் லிம்ஃபாட்டிக் நெட்வொர்க் ராமிஃபைஸ். அடுத்து டீப் ரெட்டிகுலர் லேயர்ல வந்து கோர்ஸ் பிரான்ச்சிங் கொலாஜன். ஓகே, ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியல் அதாவது பேப்பிலரி டெர்மிஸ்ல வந்து டெலிகேட் கொலாஜன் இருக்கும், இதுல கோர்ஸ் பிரான்ச்சிங் கொலாஜன் இருக்கும். அப்புறம் லேயர்டு பேரலல் டு த ஸ்கின் சர்ஃபேஸ், டீப் லேயர்ல வந்து கொலாஜன்லாம் பேரலா இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து எபிடமல் ரீட்டி ரிட்ஜஸ் ப்ரொஜெக்ட் டவுன். ஓகே, ஸோ அது இந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த டெர்மிஸை ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, ஒன்று பேப்பிலரி டெர்மிஸ், அப்புறம் வந்து ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ். சாரி, அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த எபிடர்மிஸ் டெர்மிஸ் ரெண்டுத்துலயும் ஜங்ஷன்ல அந்த வேவ் மாதிரி லைன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த லைன்ஸ்ல பேர் தான் வந்து ரீட்டி ரிட்ஜஸ். ஓகே, அந்த டெர்மஸ் எபிடெர்மிஸ்குள்ள ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறது பேர் வந்து டெர்மல் பேப்பிலா. ஓகே, ஸோ அந்த டெர்மல் பேப்பிலால வந்து வாஸ்குலர் லிம்ஃபாட்டிக் பிளெக்சஸ்லாம் அந்த டெர்மல் பேப்பிலால தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த லைன், அந்த வேவி லைன் தான் ரீட்டி ரிட்ஜஸ். டெர்மல் பேப்பிலானா the dermis which projects into the epidermis, அதான் வந்து டெர்மல் பேப்பிலா. ஓகே, ஸோ அடுத்து அதான் அந்த கொடுத்துருக்கான், எபிடர்மல் ரீட்டி ரிட்ஜஸ் ப்ரொஜெக்ட் டவுன். ஓகே, interdigitating with the upward pointing dermal papilla which contains the vascular and lymphatic plexi. The skin also contains specialized cells such as the Langerhans cells. So Langerhans cells வந்து engulf the antigen and present it to the T cells. அப்புறம் Merkel cells, Meissner cells, Pacinier corpuscles, இதெல்லாம் வந்து மெக்கானிகோ சென்சேஷன்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து ஸ்கின் அட்னெக்ஸா. ஸோ அட்னெக்சல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என்னென்னா ஹேர் ஃபாலிக்கல், செபேஷியஸ் கிளாண்ட்ஸ், ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். தே ஆர் பிரசன்ட் இன் போத் எபிடெர்மல் அண்ட் டெர்மல் லேயர்ஸ் அண்ட் கண்டைன் சம் கெரட்டினோசைட்ஸ் இன் தேர் டக்ட். ஓகே, ஸோ அதோட டக்ட்ஸ்ல எல்லாம் கெரட்டினோசைட்ஸ் இருக்கும். இன் இன்ஜுரிஸ் வேர் எபிடெர்மிஸ் இஸ் லாஸ்ட், re-epithelialization occurs from these structures as well as from the wound margin. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்லைன். ஓகே, கம்ப்ளீட்டா எபிடெர்மிஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம wound marginல இருந்து re-epithelialize ஆகும், அது தெரியும். ஆனா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த அட்னெக்சல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதோட இதுல இருந்து கூட re-epithelialization ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்து ஹேர் ஃபாலிக்கிள். ஹேர் ஃபாலிக்கிள்ல வந்து டெட் கெரட்டினைஸ் டிஷ்யூ தான் ஹேர் ஃபாலிக்கிள். ஸோ தேர் டியூபுலர் இன்வேஜினேஷன் ஆஃப் த எபிடெர்மிஸ். அடுத்து செபேஷியஸ் கிளாண்ட். செபேஷியஸ் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் ஹேர் ஃபாலிக்கல் அப்பண்டேஜஸ் சிச்சுவேட்டட் பிட்வீன் ஈச் ஹேர் ஃபாலிக்கல். ஓகே, ரெண்டு ஹேர் ஃபாலிக்கலுக்கு நடுவில் இருக்கும். அண்ட் ஆர் அந்த அசோசியேட்டட் எரெக்டார் பைலை மசில். ஸோ எரெக்டார் பைலை மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா இட் கம்ப்ரஸஸ் த கிளாண்ட் அண்ட் சீபம் இஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் அ ஹோலோக்ரைன் கிளாண்ட், ஹோலோக்ரைன் செக்ரீஷன் இருக்கும். அடுத்து ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்வெட் கிளாண்ட் சிம்பிள் எக்ரைன் அண்ட் அப்போக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட். ஸோ ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு, ஒன்று வந்து எக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ், இன்னொன்று அப்போக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ இந்த எக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் இருக்கும் எக்ஸப்ட் இந்த லிப்ஸ், அதான் எம்சிக்யூ. ஓகே, எக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த பாடி எக்ஸப்ட் அட் த லிப்ஸ். ஓகே, தே செக்ரீட் த ஸ்வெட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எமோஷன். அடுத்து அப்போக்ரைன் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலா, கிராயின் அதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் தே பிகம் ஆக்டிவ் அட் த பியூபர்ட்டி. அப்புறம் தே ஆர் மால் ஓடரஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்லி மால் ஓடரஸ் ஆஃப்டர் பாக்டீரியல் டீக்ரடேஷன். அடுத்து ஸ்கின் திக்னஸ். ஸோ ஸ்கின் திக்னஸ்ல வந்து வேரிஸ் வித் ஏஜ், லொகேஷன், சன் டேமேஜ். ஸோ பட் இட் எனி கிவன் சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் தின்னர் இன் அடல்ட்ஸ் தேன் த சின்னர் இன் சில்ட்ரன் தேன் த அடல்ட்ஸ். ஸோ ஸ்கின் திக்னஸ் எப்பயுமே சில்ட்ரன்ல வந்து கம்மியா இருக்கும். So the dermis is between 15 to 40 times greater than the epidermis, but starts to thin during the 4th decade. Okay, so dermis எப்ப thin ஆக ஆரம்பிக்கும்னா 4th decade ல இருந்து thin ஆக ஆரம்பிக்கும். The epidermis is thickest on the palm, sole, back and buttock, thinnest on the eyelids. Okay, so 0.1 millimeter வரைக்கும் இருக்கும் ஃபுட்ல. இதே இது ஐலிட்ல பார்த்தோன்னா 0.09 millimeter வரைக்கும் தான் இருக்கும். So thinnest in the eyelid. அடுத்து blood supply of the skin. ஸோ பிளட் சப்ளைல வந்து ஒரு பிளாக்கா பிரிச்சுப்பாங்க பாடியை, என்டையர் பாடியை. ஓகே, 3 dimensional செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ, அது பேர் தான் ஏஞ்சியோசோம்ஸ். ஸோ ஒரு ஏஞ்சியோசோம்லயும் ஒரு ஆர்ட்ரியல் சப்ளை, ஒரு வீனஸ் ட்ரைனேஜ் வந்து இருக்கும். ஸோ பிளட் ஈக்குவலிபிரேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோஸ் பிட்வீன் த நெய்பரிங் ஏஞ்சியோசோம்ஸ் வயா த சோக் வெசல். இது எம்சிக்யூ.
ரெண்டு ஏஞ்சியோசம் நடுவுல எப்படி blood போகும் அப்படின்னா with the help of choke vessels which tend to be situated within the muscles. Okay, அடுத்து next பேரால so blood supply to the skin anastomosis in the subfacial, facial, subdermal, dermal and subepidermal plexi. The epidermis contains no blood vessels. ரொம்ப ரொம்ப important point. Epidermisல blood vessel இருக்காது. So cells there derive nourishment by the diffusion. So கீழ இருக்கிற லேயர்ஸ்ல இருந்தா அந்த epidermis dermisல இருந்தா diffusion மூலமா blood supply எல்லாம் இருக்கும் epidermisக்கு. Epidermisல lymph vessels இருக்காது. ஓகே. lymph vessels இருக்காது, இதுவும் இருக்கு. அதான் அந்த டெர்மல் பாப்பிலேல தான் நமக்கு வாஸ்குலர் அந்த lymphatic plexus எல்லாமே இருக்கும். எபிடெர்மிஸ்ல வந்து இருக்காது. அடுத்து unvalved veins allow oscillating flow in the subdermal plexus between the cutaneous territories, equilibrating the flow and pressure. The valved cutaneous vein drain via the plexi into the plexus to the deep vein. Okay, so cutaneous veins la வந்து valved. Okay, அடுத்து அந்த ரெண்டு அந்த எந்த வெயின்ஸ்லாம் அன்வால்வ்டா இருக்குன்னா வந்து அந்த சப்டர்மல் பிளெக்சஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அன்வால்வ்ட் வெயின்ஸ். அடுத்து அனாமலிஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் மெட்டபாலிசம். ஸோ பிளட் ஃப்ளோ டு த ஸ்கின் எவ்வளோனா 5 and 100 ml per 100 gram per minute in the body temperature range 20 to 40 degrees Celsius. ஓகே, ஸோ 100 கிராம் ஸ்கின் எடுத்துட்டு அதில் சொல்றாங்க பிளட் 1 கிராம்ல சொல்லலை. ஸோ 100 கிராமுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 100 ml பிளட் சப்ளை இருக்கும், ஒரு கிராமுக்கு 1 ml அப்படி. Okay, so it has a potential for a blood supply 20 to 100 times greater than its metabolic and thermoregulatory requirements. Okay, அடுத்து ஒரு 3 lines சொல்லி however blood supply is inadequate to supply full thickness wound healing which require primary closure or granulation tissue. எவ்வளவு ரிச் பிளட்டா இருந்தாலும் full thickness wound வந்து அதுவா ஹீல் ஆகாது. we need closure or granulation tissue. Next, skin functions optimally at temperature below the core body temperature and can tolerate long period of ischemia. ஓகே, ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த ஸ்கின் கிராஃப்ட்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் கூட பண்ணி வைக்கலாம் 4 டிகிரி செல்சியஸ்ல. அது பேர் ஸ்கின் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் ஸ்கின் ஃபங்க்ஷன் ஆப்டிமலி அட் டெம்பரேச்சர் பிலோ த பாடி டெம்பரேச்சர், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸோ இந்த டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கிமேட்டிக் ஷோயிங் 2 நெய்பரிங் ஏஞ்சியோசோம். ஏஞ்சியோசோம் ஏ பி 2 கொடுத்துருக்கான். அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து மசில் இருக்குல்ல, அந்த மசில் வழியா தான் இந்த சோக் வெசல்ஸ் இருக்கும். ஸ்ட்ரோக் வெசல்ஸ்லாம் ரெண்டு பக்கத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி விடும். அப்புறம் ஒரு ஆர்ட்ரி ஒரு வெயின் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஞ்சியோசோமுக்கும் பிளட் சப்ளை வந்து. அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்கின் அது தெரிஞ்சதான். பேரியர் டு என்விரான்மெண்ட், டெம்பரேச்சர் அண்ட் வாட்டர் ஹோமியோஸ்டாசிஸ், ஆர்கன் ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் யூரியா, சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியமும் போகுது. அப்புறம் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் மெட்டபாலைட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபுட்டு. ஸோ இதனாலதான் கார்லிக் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இதனாலதான் ஸ்மெல் வருது. கார்லிக் குமின்ல எல்லாம் இந்த மெட்டபாலைட்ஸ் இருக்கும் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங், அதெல்லாம் அந்த ஸ்வெட் மூலியமா எக்ஸ்கிரீட் ஆகும். அடுத்து இந்த ட்ரக் எங்க கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? டைமித்தைல் சல்ஃபாக்சைடு. பிரேம், ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனா சார்? ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ல இரா எனக்கே தாட் பிளாக் ஆயிடுச்சு. இது லிம்ஃபெடிமாவா? எஸ், கரெக்ட். ஸோ லிம்ஃபெடிமாக்கு ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் என்னன்னா இந்த டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு தான். ஓகே, இது டெய்லியில இருக்கு. 2-3 ட்ரக் கொடுத்துருக்கான். ஆனா வந்து பெஸ்ட் ட்ரக் வந்து இந்த டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு தான். ஓகே, அப்புறம் வந்து the skin has significant endocrine and metabolic functions and interaction. Okay, so they contain receptors and response to peptide, steroid hormones, thyroid hormones, அது எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அப்புறம் சென்சரி ஆர்கன் ஃபார் பெயின், ப்ரெஷர், மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. ரேடியேஷன் டேமேஜ்ல ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன். ஸோ இட்ஸ் த பிரின்சிபல் காஸ் ஆஃப் ஸ்கின் கேன்சர் இன் ஆல் டைப்ஸ். இதை பற்றிலாம் நம்ம படிச்சாச்சு. கியூமுலேட்டிவ் ரேடியேஷன் என்ன, இன்டர்மிட்டன்ட், அதாவது ஹை டோஸ் சன்பர்ன். மெயினாக மெலனோமா வந்து சன்பர்ன்ஸ்னால வரும், ஹை இன்டென்சிட்டி சன் யூவினால. இதே இது பிசிசி எஸ்சிசிலாம் வந்து அந்த கியூமுலேட்டிவ் இதனால வரும். நெக்ஸ்ட் அயனைசிங் ரேடியேஷன். ஸோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த அயனைசிங் ரேடியேஷன் ஆர் டோஸ், wavelength and time dependent. மூணுத்தையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், டோஸ், wavelength and time. ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஸ் காஸ் எலக்ட்ரான் கப்ளிங் அட் த மாலிகுலர் லெவல், டேமேஜிங் ப்ரோட்டீன், பாலிசாக்கரைட், லிப்பிட்ஸ் அதெல்லாம். அடுத்து இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ஜென்ரேட்ஸ் ஹீட். ஸோ கியூமுலேட்டிவ் எக்ஸ்போஷர் கேன் காஸ் த தெர்மல் பர்ன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது அல்ட்ரா வயலட், அயனைசிங், இன்ஃப்ராரெட் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்து கன்ஜெனிட்டல் ஆர் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ். கன்ஜெனிட்டல் ஜெனடிக் டிசார்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் நியூரோஃபைப்ரோமேட்டோசிஸ். ஓகே, ஸோ
Schwann cells from, so there are two distinct neurofibromatosis syndromes where the Schwann cells form tumor. Each is caused by the different genes on the different chromosome. So 70% are autosomal dominant, 30% வந்து sporadic mutation ல இருந்து வரும். Okay, so NF1 von Recklinghausen is the most commonest type. So அதுக்கு என்ன mutation பார்த்தோன்னா chromosome 17. Okay, chromosome 17 NF1 க்கு skin manifestations appear early in the life with the development of more than 5. So இதான் criteria von Recklinghausen க்கு more than 5 cafe alloy spots, அடுத்து subcutaneous neurofibroma, armpit or groin freckling and Lisch nodules. Okay, இதெல்லாம் இருக்கும். அடுத்து nevoid basal cell carcinoma, அது வந்து Gorlin syndrome. ஸோ இது நம்ம இதுலயே பார்த்தோம், அந்த ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆன்காலஜி சாப்டர்ல ஒரு பெரிய டப்பா இருக்கு, அதுல கொடுத்தேன். அந்த பிடிஹெச்சி ஜீன்னு ஒரு ஜீன் சொன்னேன், பிடிசிஹெச்னு ஒரு ஜீன். ஸோ டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன் சொல்லும் போது அந்த ஜீன் சொன்னேன். பிடிசிஹெச் வந்து ஒரு டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன். ஸோ அது இட் இஸ் பிரசன்ட் ஆன் குரோமோசோம் 9q. ஸோ இட் என்கோட்ஸ் த பாச்டு ப்ரோட்டீன். ஸோ அதான் அதனாலதான் அது பேரே பிடிசிஹெச் ஜீன், பாச்டு ப்ரோட்டீன் ஜீன். ஸோ அதுல பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த நேவஸ் பிசிசி வரும், ஒரு கார்லின் சிண்ட்ரோம், மல்டிபிள் பிசிசி இருக்கும் இதுல. ஓகே, அடுத்து ஸ்பெசிபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கு. மெயினா அந்த கோர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி தான், ப்ராட் நேசல் ரூட், ஹைப்பர்டிலோரிசம், பைஃபிட் ரிப்ஸ், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆன்காலஜி சாப்டர்ல அதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸ்ரே இந்த சிண்ட்ரோம் சஸ்பெக்ட் பண்றோம்னா நம்ம சர்வேலன்ஸ்க்கே வந்து அந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே தான் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல இந்த பைஃபிட் ரிப்ஸ், ஸ்கோலியோசிஸ், அப்புறம் பிராக்கி மெட்டாகார்பலிசம் அதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் பால்மார் பிட்டு, மோலார் ஒடான்டோஜெனிக் சிஸ்ட், இதெல்லாம் அதர் ஃபீச்சர்ஸ். அடுத்து ஜெரோடர்மா பிக்மெண்டோசா. ஜெரோடர்மா பிக்மெண்டோசாவும் குரோமோசோம் 9 தான். ஓகே, இது ரெண்டுமே குரோமோசோம் 9. ஸோ மோர் தேன் 2000 fold இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ஸ்கின் கேன்சர், ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் இது வந்து. அடுத்து மோஸ்ட் சில்ட்ரன் டை இன் த ஏர்லி அடல்ட்ஹுட் ஃப்ரம் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ். ஓகே, so adulthood, early adulthood, 20 yearsல almost 60% XP பேஷண்ட்லாம் இறந்துருவாங்க. ஸோ இது டிஃபெக்ட் வந்து தெரியும், அபரண்ட் நியூக்ளியோடைடு ரிப்பேர் அந்த சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். அடுத்து கார்ட்னர் சிண்ட்ரோம், ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட், எஃப்ஏபி, குரோமோசோம் 5. ஓகே, ஸோ என்ன இருக்குன்னா மல்டிபிள் எபிடெர்மாய்டு சிஸ்ட், லைப்போமா அதெல்லாம் இருக்கும். அடுத்து இது ஃபர்கியூசன் ஸ்மித் சிண்ட்ரோம், ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், மல்டிபிள் செல்ஃப் ஹீலிங் எஸ்சிசி. அடுத்து கியூட்டேனியஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஜெனரலைஸ் டிசீஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னா நெக்ரோபயோசிஸ் லெப்பாய்டிகா, கிரானுலோமா ஆனுலரே இன் டயபெட்டிஸ் பேஷன்ஸ். ஸோ டயபெட்டிஸ் பேஷன்ஸ்ல ரெண்டு சொல்றான். ஓகே, நெக்ரோபயோசிஸ் லிப்பாய்டிகா, அப்புறம் வந்து கிரானுலோமா ஆனுலரே, அப்புறம் பயோடர்மா கேங்க்ரினோசம் தெரியும் ஐபிடியில். அடுத்து ஹைப்பர் ஹைட்ரோசிஸ். ஹைப்பர் ஹைட்ரோசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஸ்வெட்டிங். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆன்டிபெஸ்பிரன்ஸ், அலுமினியம் அந்த பொட்டாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன். ரெசிஸ்டன்ட் கேஸ்க்கு லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்விக்கல் சிம்பல்டெக்டமி பண்ணணும். அடுத்து லைப்போடிஸ்ட்ரோஃபி. ஸோ லைப்போடிஸ்ட்ரோஃபில வந்து இட் இஸ் அ காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் லாங் டேர்ம் இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அப்புறம் ஃபாலோயிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஐவி வித் புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டார் ஆர் இன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ட். ஸோ லைப்போடிஸ்ட்ரோஃபில இந்த எதெல்லாம் காஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து இந்த இன்சுலின் கொடுத்துட்டே இருக்கனால வரும் இன்சுலின். இன்னொன்று வந்து புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டார்ஸோட இது தனியாகவே ஒரு கொஸ்டின், புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டார்ஸோட சைடு எஃபெக்ட் இல்லை லைப்போடிஸ்ட்ரோஃபி காஸ்ட் பை விச் ட்ரக் கேட்போம், புரோட்டியோஸ் இன்ஹிபிட்டார்ஸ். அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ஸ், அதுல தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டார் ட்ரக் பேர் சொல்லுங்க ஆன்காலஜில யூஸ் பண்றது, அதோட யூஸ் என்ன? ஆன்சர் வந்து பார்டிசோமிப், அந்த ஒரு டேப்லெட் காலத்துல இருக்கு, பார்டிசோமிப் ஒரு ட்ரக். ஓகே, ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஐ திங்க் மல்டிபிள் மைலோமா. அது புரோட்டியோசோம் இன்ஹிபிட்டர். புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டர்னா இது ஹெச்ஐவி ல யூஸ் பண்றது. அது ஆன்காலஜி வேற, இது வேற. ஓகே ஓகே ஓகே, அது புரோட்டியோசோம், அது புரோட்டியோசோம், அது வேற. ஓகே ஓகே, இது புரோட்டியஸ் இன்ஹிபிட்டர். ஓகே, அப்புறம் இந்த இண்டினாவர் சாக்வினாவர் அது வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ இன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ஸ்லயும் வரும். ஸோ இட் கேன் பி ட்ரீட்டட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா ஆட்டோலகஸ் ஃபேட் கிராஃப்டிங் பண்ணலாம். இன்னொன்று இந்த இன்ஜெக்ஷன் பேர் பார்த்துக்கோங்க, பாலிஎல் லாக்டிக் ஆசிட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரீ டிஷ்யூ டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம். அடுத்து இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன்ஸ்ல ஈஸி தான் அதெல்லாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைரட்டிஸ் சப்ரேட்டிவா. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் காமன் சைட் வந்து ஆக்சிலா, மற்ற இடம் நமக்கு தெரியும், ஸ்டாஃப் ஆரியஸ், ப்ரோபியோனோபாக்டீரியம், ஆக்னிஸ் அதெல்லாம் காஸ் பண்ணும். அப்போக்ரைன் கிளான்ஸ்ல இருந்து வரும். ஸோ அதர் சைட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், பிரெஸ்ட்ல வரும். ஓகே, அண்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட், அப்புறம் ஸ்கேல்ப், செஸ்ட், பெரினியம் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் இருக்கும். அப்போ அசோசியேட்டட் வித் ஒபிசிட்டி அண்ட் ஸ்மோக்கிங். இட் அஃபெக்ட்ஸ் 4 women for every. ஸோ மோஸ்ட் காமன் இன் ஃபீமேல்.
மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஆன்டிசெப்டிக் சோப்பு, டீ ட்ரீ ஆயில், அப்புறம் நான் கம்ப்ரசிவ் அண்ட் ஏரேட்டட் அண்டர்வேர், இதெல்லாம் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் மெஷர். மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக், ஆன்டி ஆண்ட்ரோஜன் ட்ரக்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, அடுத்து செலக்டட் பேஷண்ட்ஸ்ல வந்து இது பண்ணலாம், ராடிக்கல் எக்ஸிஷன், அப்புறம் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, எக்ஸிஷன் அண்ட் ஃபிளாப் வைக்கிறது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல போயிடலாம். பயோடர்மா கேங்க்ரினோசம். ஸோ இட் இஸ் கேரக்டரைஸ் பை த கியூட்டேனியஸ் அல்சரேஷன் வித் பர்பிள் அண்டர்மைன்ட் எட்ஜஸ். ஸோ இதுலயும் டிபி மாதிரி அண்டர்லைன்ட் எட்ஜஸ் இருக்கும் பயோடர்மா கேங்க்ரினோசம்லயும். ஸோ இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐபிடி நமக்கு தெரியும். அது போக ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், நான் ஹாட்கின்ஸ் லிம்போமா, வேஜினஸ் கிரானுலோமேட்டோசிஸ், அப்புறம் அதெல்லாம் இருக்கு, அதுல எல்லாம் தெரியும். அல்சர்ஸ் ஜென்ரலி ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டீராய்டு. ஓகே, சர்ஜரி இஸ் ரேர்லி இண்டிகேட்டட் அண்ட் மே எக்ஸாசர்பேட் த கண்டிஷன். ஸோ சர்ஜரி பண்ணவே கூடாது. ஓகே, நைஃபே வைக்கக்கூடாது, ஒன்லி ஸ்டீராய்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஒன்று வந்து அந்த லெக்ல இருக்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் டயக்ராம், இந்த ஹைரண்டிட்டிஸ் செப்பரேட்டிவாகவும் எக்ஸ்பெக்டட் இமேஜ். அப்புறம் பிரெஸ்ட்ல வர பயோடர்மா கேங்க்ரினோசம். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ல இம்பெடிகோ டயக்ராம், இந்த ஹனி கலர்டு கிரஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் பி காஸ்ட் பை ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் ஒன்லி, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் ஒன்லி அப்படிலாம் ஆப்ஷன்ல கொடுப்போம். ஸோ போத் கேன் காஸ். ஓகே, ஹைலி இன்ஃபெக்ஷியஸ். அடுத்து சில்ட்ரன்ல தான் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வாஷ் பண்ணி டாபிக்கல் ஆன்டி ஸ்டெஃபலோகாக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது மியூபிரோசின் ஆயின்மெண்ட், பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஃப் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் சஸ்பெக்டட். அடுத்து எரிசிஃபிலாஸ் வந்து ஷார்ப்லி டிமார்கேட்டட் செல்லுலைட்டிஸோட கன்ஃபியூஸ் பண்றது. ஓகே, ஷார்ப்லி டிமார்கேட்டட் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த சூப்பர்ஃபிஷியல் லிம்ஃபாட்டிக்ஸ், ஆல்சோ அசோசியேட்டட் வித் broken skin on the face. அடுத்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, எரிசிபிலாஸ். அடுத்து செல்லுலைட்டிஸ் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் செட்டில். இட் இஸ் மோர் ஜெனரலைஸ்டு. காமனஸ்ட் காஸ் வந்து இதுக்கும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தான். ஸோ பிளட் அண்ட் ஸ்கின் கல்ச்சர் ஃபார் சென்சிட்டிவிட்டி ஷுட் பி டேக்கன் பிஃபோர் ப்ராம்ப்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப். ஸோ இங்கே வந்து பிளட் கல்ச்சர் கொடுத்துருக்கான், ஆனால் அங்கே முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த சாப்டர்ல, ஜென்ரல் சாப்டர்ல செல்லுலைட்டிஸ்ல வந்து பிளட் கல்ச்சர் வந்து நெகட்டிவா தானே இருக்கும். ஜெனரல் சாப்டர்ல பார்த்தோம் செல்லுலைட்டிஸ்ல பிளட் கல்ச்சர் நெகட்டிவ் தானே. ஸோ இட் ஷுட் பி டேக்கன் பிஃபோர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக். நெக்ரடைசிங் ஃபேஷியைட்டிஸ் இதெல்லாம் பத்தி நிறைய பார்த்தாச்சு, அதுல ஒண்ணுமே இல்லை. அதுல ஒன்னே இந்த ரைட் சைட்ல செகண்ட் பேரால உட்டி ஹார்ட் டெக்ஸ்சர் அதெல்லாம் ஓகே. அதுல வந்து லிம்ஃபான்ஜைட்டிஸ் டென்ஸ் டு பி ஆப்சென்ட். ஓகே, ஸோ லிம்ஃபான்ஜைட்டிஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது நெக்ரடைசிங் ஃபேஷியைட்டிஸ்ல, மற்றெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். அடுத்து டியூமருக்கு முன்னாடியோட முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல மார்டாலிட்டி வந்து 30 to 50%. இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ். ஓகே, பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ் எதனால வருதுன்னா இன்ட்ராவாஸ்குலர் த்ராம்போசிஸ்னால வருது, யூஸ்வலி இந்த சில்ட்ரன். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் எட்டியாலஜி வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷியஸ், இன்னொன்று நியோனேட்டல், அப்புறம் வந்து இடியோபத்திக் பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ். அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டைப் தான் மோர் காமன். இதுக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நெக்ரடைசிங் ஃபேஷியைட்டிஸ் மாதிரியே மார்டாலிட்டி. ஓகே, ஸோ மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அதனால வரும். அண்ட் செகண்டரி டு எய்தர் அக்யூட் பாக்டீரியல், அதாவது நெசிரியா மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஆர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வெரிசெல்லா. ஸோ நெசிரியா மெனிஞ்சைட்டிஸ் தெரியும் நமக்கு, இந்த பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ். ஆனால் இந்த வேரிசெல்லாலையும் இந்த வருது பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ். இட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் இன் சில்ட்ரன்ஸ் அண்டர் 7 years following an upper respiratory tract infection or in asplenia cases. ஸோ ரீசன் என்னன்னா எண்டோடாக்சின் வந்து ஒரு ப்ரோகோயாகுலண்ட் ஆன்டிகோயாகுலண்ட் முன்னாடி இதாகி புரோட்டீன் சி டெஃபிஷியன்சி காஸ் பண்ணிடும். ஸோ கிளினிக்கல் பிக்சர் வந்து இனிஷியலா ஒரு பெட்டிக்கல் ரேஷ் இருக்கும். அந்த ரேஷ் வந்து எக்கமோசிஸ் அப்புறம் புல்லே ஆகும், அதெல்லாம் நெக்ரோஸ் ஆகி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹார்டு எஸ்கார் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். ஓகே, எக்ஸ்டென்சிவ் டிஷ்யூ லாஸ் இஸ் காமன் விச் ஆஃபன் கல்மினேட்ஸ் இன் லிம்ப் ஆம்புடேஷன். ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் பர்பியூரா ஃபல்மினன்ஸ். ஓகே, மெனிஞ்சோகாக்கல் செப்டிசிமியானால வருது. ஓகே, இதான் வாட்டர் ஹவுஸ் ஃப்ரெடிசன் சிண்ட்ரோம்ல இதான் வரும்ல. ஸோ ஷார்ப்லி டிஃபைன்ட் நெக்ராட்டிக் ஏரியா டிஸ்டல் டு த அஃபெக்டட் எண்ட் ஆர் பெர்ஃபரேட்டிங் ஆர்டரி வித் சரௌண்டிங் நார்மல் ஸ்கின். அடுத்து ஸ்கின் அண்ட் சாஃப்ட் டிஷ்யூ சிஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிலியாலாம் வந்து ஸ்மால் ஹார்டு கெரட்டின் ரிட்டென்ஷன் சிஸ்ட். ஓகே, கெரட்டின் ரிட்டென்ஷன் சிஸ்ட் தான் மிலியா, நம்ம சொல்ற அந்த வேர்க்குரு அதெல்லாம். ஓகே, ஆஃப்டர் கிரானிக் சன் எக்ஸ்போஷர் இந்த எல்டர்லி வர்றது. ஸோ டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து எபிடெர்மல் சிஸ்ட். எபிடெர்மல் சிஸ்டோட லைனிங் வந்து கெட்டே இருக்கான். ஓகே, ட்ரூ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம். ஸோ derived from the hair follicle infundibuli or traumatic inclusions. So commonly known as sebaceous cysts, they can occur anywhere. They are fixed to skin, central punctum இருக்கும் எல்லாம். ஓகே, ஸோ when infected sebaceous cyst என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கேட்பான், இன்சிஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் மட்டும்தான். ஓகே, லேட்டர் தான் வந்து எக்ஸிஷன் பண்ணணும். It is important to excise the skin in its entirety as failure to do so. அதான் வாழ விட்டோம்னா ரிகரன்ஸ் வரும்.
அடுத்து மீபோமியன் cyst are epidermal cyst found on the free edges of the eyelid. ஓகே, ஸோ மீபோமியன் கிளான்ஸ்ல இருந்து வர்றது இதுதான் வந்து கலோசியான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்து வந்து ட்ரைகோலெமல் வந்து பைலார் பைலோசெபேசியஸ் யூனிட்ஸ் ஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த எபிடர்மிஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ரூட் ஷீத் ஆஃப் த ஹேர் ஃபாலிக்கல். ஸோ எதெல்லாம் எபிடர்மல் சிஸ்ட்னா இந்த மீபோமியன் சிஸ்ட், ட்ரைகோலெமல் சிஸ்ட் எல்லாமே எபிடர்மல் சிஸ்ட் தான். ஸோ தே ஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த எபிடர்மிஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ரூட் ஷீட். 90% ஸ்கேல்ப்ல தான் இருக்கும், 70% மல்டிபிள். ஸோ tricholemal cysts are multiple and found exclusively in the scalp. Okay, சரி, ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 4 நிமிஷம் இருக்கு, பரவாயில்ல, முடிச்சுக்கலாம். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ யோகேஷ். ஸ்கின் இது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி 2 சாப்டர் தான் ஸ்கின்னா. பர்ன்ஸ் பிளாஸ்டிக். ஓகே. இதுல உள்ள பிளாஸ்டிக்கும் முடிஞ்சா கொஞ்சம் கவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுல இந்த பேசிக்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருப்பான். இந்த கிராஃப்ட், ஃபிளாப், சாபிஸ்டன்லயும் இருக்கும், பட் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருப்பான் அந்த படம் எல்லாம். எது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சாப்டர் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், ஆனா அது முக்காவாசி ஃபுல்லா இமேஜ்லயே போயிடும். தியரின்னு பார்த்தா கம்மியா தான் இருக்கும். ஆமா சார், அப்படிதான் இருக்கு. பர்ன்ஸ்க்கு அடுத்த சாப்டர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. பர்ன்ஸ்க்கு அடுத்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா கொடுத்திருக்கேன் இதுல. அதான் அதையும் பாத்துறலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் கடியா போகும், நிறைய புது வார்த்தையா இருந்துட்டே இருக்கும். எல்லா லைனுமே படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லா லைனும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிசீஸ் பத்தியா 5-6 லைன் தான் கொடுத்திருக்கானா, இது கொஞ்சம் கேட்கிறேன். இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் எல்லாம் ஒரு வாட்டி இந்த மங்கோலியன் ஸ்பாட் ஒரு வாட்டி கேட்டான், கெஃபே ஐலாக்ஸ் ஸ்பாட் ஒரு வாட்டி கேட்டான். ஏதாவது டயக்ராம் கேட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு கேட்டு விட்டுருவாங்க. இந்த 2020 நீட்ல கேட்டிருக்கான் போல. 2020 அந்த ஜெனரல் பேட்டர்ன், அந்த ஜெனரல் அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி பேட்டர்ன்ல அந்த 40 ஜெனரல்ல வந்து ஸ்கின் क्वेश्चन கேட்டிருக்கான். எனக்கே வந்துச்சுடா क्वेश्चन ஆன்கோ எழுதும்போது. உங்களுக்கு ஆன்கோல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சு. எங்களுக்கு இந்த வாட்டி எங்களுக்கு வரல. மத்த எஸ்ஜில ஞாபகம் இல்ல, எந்த எக்ஸாம் ஞாபகம் இல்ல. எழுதின 2 டெஸ்ட்ல ஒண்ணுல இந்த மங்கோலியன் ஸ்பாட் டயக்ராம் வந்துச்சு, இன்னொன்னு வந்து மங்கோலியன் ஸ்பாட் டயக்ராம்லயே அந்த இடத்துலயே இந்த தை குளூட்டியல் ரீஜன் இருக்குல்ல, அங்கேயே இந்த கெஃபே ஐலாட் ஸ்பாட்ஸ் கொடுத்து கேட்டான். ஒரு டயக்ராமே இம்பார்ட்டன்ட். இதுல கொஞ்சம் லைட்டா உள்ள தியரியும் பார்க்கணும். சில டைம் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்டா விட்டுருவான், 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு. நீங்க டெய்லி படிக்கிற டாபிக்ஸ்ல புக் பிக்சர் இல்லாம இமேஜ் கூகுள்ல இருந்து எடுத்து சும்மா போடுங்க, அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் வைடா அது தெரியும். ஏன்னா அவன் தெளிவா தெரிஞ்சிருது அவனுக்கு. எல்லாருமே சாபிஸ்டன் பெய்லி இமேஜ் எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்கன்ட்டு அவன் வேற எங்கேயும் இருந்தா கேக்குறான். கூகுள் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் தான் எடுத்து போடுவான். கூகுள்ல 2-3 இமேஜ்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் போடுவான். அதுல ஏதாவது நல்லா இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்து போட்டுருவான். சரி, போடுறோம். ஓகேப்பா. ஆமா. அப்படியே நீங்க அப்படியே சைட் பை சைட் படிக்கும்போது அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க. ஓகே, தேங்க் யூ. கொஞ்சம் கடிதான், நாளைக்கு இதை முடிச்சு விட்டுட்டு பர்ன் கொஞ்சம் பாதி எடுத்துட்டு 1-2 பேஜ் முடிஞ்சா. ஓகே, பாப்போம். ஓகே, தேங்க் யூ. ஒரு 2 டேஸ்ல கவர் பண்ண பார்ப்போம். ஓகே, பை. ஓகே, பை.